அடைக்கலமும் என்னுடைய ரட்சிப்புமாய் இருக்கும்படி உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாக வைப்பேன். ஏசாயா 49:6. ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்திலே சுடர்களைப் போல பிராசிக்கிற நீங்கள் கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் உலகத்திலே தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். பிலிப்பியர் 2:14-15. மனுஷகுமாரன் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார். தேங்க்யூ. சங்கீதம் 23. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சியேன். அவர் என்னை புல்லணைகளில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என் கொண்டு போய் விடுகிறார். அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தும் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளை நடத்துகிறார். நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொழாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். நான் தமது கோலம் தமது அடிமை என்னை தேற்றும். என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தையை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. என் ஜீவனுடன் நாளல்ல நம்பியும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருக்கு வீட்டில் நிறுத்த நாட்களாய் நின்றிருப்பேன். ஆமென். நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள். மார்க்கு 16:15. ஹலோ, ஹalleluya. என் தாய்ருவாகும் முன்னே என் கருவை கண்டீரையா. என் பெயருவாகும் முன்னே பெயர் சொல்லி அழைத்தீரையா. என் தாய்ருவாகும் எலும்புகள் உருவாகல, நரம்புகள் உருவாகல, தசைகள் உருவாகல, தரிசனம் உருவானதே. தரிசனம் உருவானதே. எலும்புகள் உருவாகல, நரம்புகள் உருவாகல, தசைகள் உருவாகல, தரிசனம் உருவானதே. தாய் கருவிலே தரிசனம் உருவானதே. எப்படி பாவமக்க நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்ல. நீங்க போதே வாழ்க்கை முழுவதோ வேற ஆசை இல்ல. எப்படி பாவமக்க நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்ல. நீங்க போதே வாழ்க்கை முழுவதோ வேற ஆசை இல்ல. என் தாய் உருவாகும்
என் மகனே, என் போதகத்தை மறவது உன் இருதயம் என் கட்டளைகளை காக்க கிடையாது. அவைகள் உனக்கு நீடித்த நாட்களையும் தீர்காயுசையும் சமாதானமும் பெருக பண்ணும். நீதிமொழிகள் 3:1-2. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அறியேன். சங்கீதம் 23:1. நான் பார்க்க போறேன், சண்டே ஸ்கூலுக்கு நான் போக போறேனே. யார் அந்த இயேசு? நான் பார்க்க போறேனே, சண்டே ஸ்கூலுக்கு நான் போக போறேனே. இயேசு வரியா, என் கூட வரியா? இயேசு சாமிக்கு என் உள்ளம் தெரியா. நீயும் வரியா, என் கூட வரியா? இயேசு சாமிக்கு உன் உள்ளம் தெரியா. யார் அந்த இயேசு? நான் பார்க்க போறேனே, சண்டே ஸ்கூலுக்கு நான் போக போறேனே. யார் அந்த இயேசு? நான் பார்க்க போறேனே, சண்டே ஸ்கூலுக்கு நான் போக போறேனே. இயேசுவோட செல்ல பிள்ளை நானே, நானே உச்சலோட நானே போக போறேன், போறேன். நீயும் வரியா, என் கூட வரியா? இயேசு சாமிக்கு என் உள்ளம் தெரியா. நீயும் வரியா, என் கூட வரியா? இயேசு சாமிக்கு என் உள்ளம் தெரியா. யார் அந்த இயேசு? நான் பார்க்க போறேனே, சண்டே ஸ்கூலுக்கு நான் போக போறேனே. யார் அந்த இயேசு? நான் பார்க்க போறேனே, சண்டே ஸ்கூலுக்கு நான் போக போறேனே. என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால், அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் மன்னிப்பார். அவர்கள் சேமத்தை கொடுப்பேன். 2 நாளாகமம் 7:14. லூக்கா 1:37. దేవునాగ కూడాద కార్యం ఒంటమిల్ల. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నిధించెను, నిత్యం ఆయన కీర్తి నా నోట నుండెను. కీర్తనలు 34:1. కీర్తన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1-5 వరకు. దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున నడవక, పాపుల మార్గమున నిలువక, అపహాసకులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండక, దివరాత్రమును ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். என் காலை தள்ளாட விட்டார், என்னை காக்கிறவர் உறங்கார். இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதுமில்லை தூங்குவதுமில்லை. கர்த்தர் என்னை காக்கிறவர். கர்த்தர் என் வலது புறத்திலே நிழலாகிலும் பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே నిలవాగిலும் என்னை செயல்படுத்துவதில்லை. అందరు చప్పలు తట్టచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రేమ్ అంకుల్ వచ్చి ఇప్పుడు 5 minutes మాట్లాడబోతురు. స్తోత్రం. దేవుని పరిశుద్ధ మహిమ కలుగునుగాక. దేవుడు గొప్పవాడు. మరి గత 3 దినములు దేవుడు అద్భుత రీతిగా మరి 3 దినాలు ఈ సండే స్కూల్ను చక్కగా జరిపించినాడు. 4వ దినము కూడా దేవుడు అద్భుత రీతిగా ఆశ్చర్యకర రీతిగా నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుని పరిశుద్ధ మహిమ కలుగునుగాక. మరి ఇలాంటి పిల్లలని సమకూర్చి ఇందులో వారికి చక్కటి ఉపదేశాన్ని అందించాలని ప్రయాసపడుతున్నటువంటి టీచర్లకు కూడా నా హృదయ వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. అరవకుండా ఉండాలి, నిశ్శబ్దముగా ఉండాలి. టీచర్స్ వారికి పిల్లలని మరి అదుపులో ఉంచాలని ప్రభునామం మనం చేస్తున్నాం. మరి சங்கீதம் புஸ்தகத்தில் இப்போ நீங்கள் படித்ததை போல எல்லாவற்றிலும் சந்தோஷமாயிருங்கள், எப்போதும்
சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லி வேதவசனம் சொல்கிறது. இந்த வேத வசனத்திலே நாம் படிக்கும்போது எல்லோரும் எப்போதும் சந்தோஷமாய் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. எந்த நேரத்திலும் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். இதான் கர்த்தர் ஆசைப்படுகிறார். நாம் சில பிள்ளைகளை சில நேரங்களில் கோவப்படுவோம். ஆனாலும் அவங்கள வாயிலிருந்து அந்த வார்த்தையில் வரும்போது மிக சந்தோஷமாகவே இருக்கிறது. இந்த சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸு ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தையை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு அவங்கள உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள். நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. அதனால் எப்போதும் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். அதுக்காக மாதிரி பிள்ளைகளுடைய தாய் தகப்பனார்கள் எல்லாரும் சொன்னோமா அவங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வார்த்தை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். அப்போ சொல்லிக் கொடுத்ததா அவங்க அந்த வார்த்தை அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாட்சி அடைவேன். கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாட்சி அடைவேன். அந்த வார்த்தை கர்த்தர் அவங்களுக்கு மேய்ப்பரா இருக்கிறதுனாலே அந்த பாதுகாப்பு அவங்களோடு கூட இருக்கிறது. அதனால தாட்சியா இருக்கிறார்கள். அதனால எப்பவுமே சரி கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். எப்போதும் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். எப்போதும் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும். எப்போதும் எந்த நேரத்திலும் கர்த்தரை மேலே சாந்திகினி எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்கள் நேராக என் கண்களை ஏறிருக்கிறேன் சொன்ன வார்த்தைப்படி கர்த்தரிடத்திலே நாம் என்ன பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? ஒத்தாசை. அப்படி பெற்றுக்கொள்ள நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். இதுதான் கர்த்தர் சொல்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, கர்த்தரின் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் சொன்னதுக்கு எப்போதும் எந்த நேரமும் அவர் மேய்ப்பராகவே இருக்கிறார். நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவர் ஆடுகளாக இருக்க வேண்டும். அவர் ஆடுகளாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் மேய்ப்பனா இருப்பார். ஹல்லேலூயா. நாம் ஆடுகளாக இருந்தால் மட்டும்தான் கர்த்தர் மேய்ப்பராக இருப்பார். அதே போல தாய தகப்பனார்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கர்த்தருடைய வேதத்தை பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை என்று நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும். பிரியமானவர்களே, இந்த நேரத்தில் இந்த கொடுத்த அந்த 5 நிமிஷத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தை முடிகிறது. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன். హల్లెలూయా. అందరికీ స్తోత్రం. ఈరోజు అయితే నేను ఒక స్టోరీ అయితే చిన్న స్టోరీ అయితే చెప్పబోతున్నా. ఒక ఆయన వ్యక్తి బట్టి ఇది ఒక పెద్ద ఊழிయకారం బట్టి నేను ఒక చెప్పబోతున్నా స్టోరీ. ఇప్పుడు అట్లా నార్మల్గా వచ్చేసి మన చర్చిలో టూర్ అనేది తీసుకోబోతారు. అలాగ వచ్చేసి బైబిల్ స్టూడెంట్స్ అనేది ఒక వాళ్ళని 234 ఇది స్టూడెంట్స్ అయితే ఒక దగ్గర తీసుకోబోతున్నారు, ఒక పెద్ద మ్యూజియము. అది తీసుకొని ఆ మ్యూజియంలో వచ్చేసి అందరూ ఒక్కొక్క వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ని వచ్చేసి చూపిస్తూ ఉండరు. ఒక ఊలియకారు వచ్చేసి ఈ రూమ్కి పోండ్రి, ఆ రూమ్ పోండ్రి అనేసి ఒక్కొక్కటి దిక్క అయితే చూపిస్తుండ్రు. చూపించినప్పుడు కొద్దిగా మట్టుకు ఒకే రూమ్లో వచ్చేసి ఒక గొంతలాగా ఒకటి ఉంది. అందరు స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఏమంటారంటే, సార్ ఇదేంటిది గొంతలాగా ఉంది, ఇది ఏమి అన్నప్పుడు ఆయన వచ్చేసి చెప్పిండు, ఇక్కడ ఒక ఊలేకారు ఒక ఆయన నిండు జాన్ వెస్లీ అనే ఆయన వచ్చేసి 24 గంటలు వచ్చేసి ములంగాల్లో వచ్చి జపిస్తూనే ఉంటారు. దానివల్ల ఇది ఇక్కడ వచ్చి ఒక పల్లం లాగా అయిపోయింది అనేసి చెప్పినట్టే సరే అనేసి పిల్లలందరినీ వచ్చేసి సరే ఒక దిక్క తీసుకుని వచ్చేసి పిల్లలందరినీ ఎంచుతూ ఉంటారు. ఇలా ఒక్కొక్క వాళ్ళని ఎంచినప్పుడు ఆడైతే ఒకే ఒక పిల్లోడు మట్టి మిస్ అయిపోయిండు. ఏంటిరా అనేసి చూసినప్పుడు ఒకే ఎతికలు ఆడుతూ ఉంటారు పిల్లలందరూ. ఎతికలు ఆడినప్పుడు అయితే ఆడ ఆ రూమ్లో వచ్చేసి గొంతగా ఉండో ఆడొక పిల్లోడు వచ్చేసి ప్రేయర్ చేస్తూనే ఉండు. వాటి పెద్ద బిల్లి గ్రహం. ఈరోజు ఆయన బట్టి ఒక స్టోరీ అయితే చెప్పాతను మనకు వచ్చి నితీష్ చెప్తారు. కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇవాళ బిల్లి గ్రహం అనే ఒక ఊలియకారుని గురించి మాట్లాడబోతున్నా. ఈయన వచ్చి నవంబర్ 7వ తేదీ 1918 వర్షంలో విలియం ఫ్రాంక్లిన్ గ్రహం మోర గ్రహం అనే వాళ్ళకి పొడతండు. ఈయన వచ్చి వాళ్ళ నాయన వచ్చి ఒక పాల్పనే వ్యాపారి.
ఈయన 16 వయసులో ఉండేటప్పుడు ఆడ పనిచేసే ఆల్బర్ట్ మెక్మెకెన్ అని ఆమె వచ్చి ఈ మర బిల్లిగ్రహం కాడ చెప్తుంది, నువ్వు మొర్దగాయ అనే ఒక ఆయన్ని పోయి మీట్ చెయ్యి, ఆయన ఒక మంచి దేవ ఊల్యకారు అని చెప్తాడు. ఇదే మర ఈయన వాళ్ళ మాట విని మొర్దగాయ అనే ఆయన కాడ బాతంటారు. 1934లో పోయి ఆడ జరిగే రివైవల్ మీటింగ్లో పోయి కలుసుకొని దేవుని గురించి తెలుసుకుంటాడు. ఆయన చదువులంతా ఇప్పించుకొని 1937లో వచ్చి దేవుని తెలుసుకొని బాప్తిసం ఎత్తి బైబిల్ యూనివర్సిటీలో పోయి చేరుతాడు. உன்னோட வசனமே சத்தியம். யோவான் 17:17 எல்லாரையும் கனப்பண்ணுங்கள். யோவான் உம்முடைய வசனம் சத்தியம். யோவான் 17:17 எல்லாரையும் கனம் பண்ணுங்கள். 1 பேதுரு 2:17 జోనాథ్ వచ్చి ఒక వసనం చెప్తారు. జోనాథ్ అజిత్ వసనం చెప్తారు. The Lord, praise, hallelujah, check, hallelujah, praise the Lord. சங்கீதம் 122 அதிகாரம் 1 முதல் 2 வரை. கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று அவர்கள் எனக்கு சொல்லும் போது மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். எருசலேமே, உன் வாசல்களில் எங்கள் கால்கள் நிற்கலாயிற்று. நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திறமை உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுக வர்க்கத்தையும் எதிர்த்து கொள்ளுங்கள், தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எபேசியர் 6:11 கர்த்தருக்கு காத்திருக்கவனோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல் செட்டைகளை எடுத்து எழுப்பியவர்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இளைஞன் நடந்தாலும் 40:31 மனுஷனோட ஆவி கர்த்தர் தந்த தீபமா இருக்கும், அது உள்ளவைகளாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும். நீதிமொழிகள் 20:27 இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். 1 தெசலோனிக்க 5:15 யோவான் 1:29 மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவை தன்னத்தில் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. Praise the Lord. உம்முடைய வசனமே சத்தியம். யோவான் 17:17 எல்லோரையும் கனப்பண்ணுங்கள். 1 பேதுரு 2:17 உனக்காய் படைத்திட்ட உலகம் மீது வென்றோ, உன்னை வாழ வைக்கும் இடம் மீது. உனக்காய் பரனையே விட்டு நான் வந்தேனல்லோ, உன்னை கருவிலே தெரிந்து கொண்டே. உனக்காய் ஒளி தரும் சுடர்கள், உன் பசியை போக்கும் கனிகள், உன் கண்ணீர் துடைக்கும் என் கரங்கள், உன் பாரம் தீர்க்கும் இதயம். உனக்காய் ஒளி தரும் சுடர்கள், உன் பசியை போக்கும் கனிகள், உன் கண்ணீர் துடைக்கும் என் கரங்கள், உன் பாரம் தீர்க்கும் இதயம். எல்லாமே தந்து விட்டே. உனக்காய் படைத்திட்ட உலகம் மீது வென்றோ, உன்னை வாழ வைக்கும் இடம் மீது. இங்கே என்
என் சமூகம் விட்டு ஏன் தூரம் போகிறாய் என் பிரியமே ஏன் மாறிட்டாய் என் கரத்தை விட்டு ஏன் பிரிந்து செல்கிறாய் என் பிள்ளையே ஏன் வெறுக்கிறாய் என் அன்பை விட்டு என் மாயை தேடினாய் என் பிள்ளையே ஏன் மறந்துட்டாய் என் நட்பை விட்டு என் மாயை தேடினாய் என் பிரியமே ஏன் வெறுக்கிறாய் என் அன்பை விட்டு என் மாயை தேடினாய் நீரே வேண்டும் என் வாழ்விலே உம் அன்பு போதும் உணர்ந்தே நீரே வேண்டும் என் வாழ்விலே உம் அன்பு போதும் அறிந்தே நீரே வேண்டும் என் வாழ்விலே உம் அன்பு போதும் உணர்ந்தே நீரே வேண்டும் என் வாழ்விலே உம் அன்பு போதும் அறிந்தே உன்னை மீட்டிடுவேன் உன்னை காத்திடுவேன் உன்னை அணைத்திடுவேன் மகனே உனக்காய் அடிக்கப்பட்டேன் உனக்காய் நொறுக்கப்பட்டேன் உனக்காய் உயிர் தெழுந்தேன் பிள்ளையே உன்னை மீட்டிடுவேன் உன்னை காத்திடுவேன் உன்னை அணைத்திடுவேன் மகனே உனக்காய் அடிக்கப்பட்டேன் உனக்காய் நொறுக்கப்பட்டேன் உனக்காய் உயிர் தெழுந்தேன் பிரியமே உனக்காய் படைத்திட்ட உலகம் மீது வென்றோ உன்னை ஆள வைக்கும் இடம் மீது உமக்காய் உலகினில் வாழ்ந்து மறிப்பேனே உம்மோடு பரலோகம் சேர்ந்திடுவேன் దయచేసి అందరూ బాగా వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి ఆ చిన్న స్టేజ్లోనే బాగా ఆడారు దయచేసి చప్పులు తట్టండి ఎంకరేజ్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చి దీని తర్వాత చిన్న పిల్లలు వాక్యాలు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ సీనియర్ బాయ్స్ ఒక సాంగ్ 4 minutesలో అయిపోద్ది మేరీ గ్రూప్ వాళ్ళు పిల్లలు கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைகிறேன் சங்கீதம் 23:1 103 కీర్తనలు 1 నుండి 3 వరకు. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, నా అంతరంగములో ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములు దేనిని మరువకము. ఆయన నీ దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు, నీ సంకటములన్నీ కుదుర్చువాడు. కీర్తనలు 103 1 నుంచి 3 వరకు. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము,
నా అంతరంగంలో ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సంధించుము. ఆయన చేసిన ఉపకారం దేన్ని మరువకము. ఆయన నీ దోషమును క్షమించువాడు. నీ సంఘటములన్నిటినీ కుదుర్చువాడు. సూపర్ సూపర్. తెలుగులో సూపర్గా చెప్పారు, తమిళ్లో చెప్పారు. చప్పలు తట్టండి. ఇప్పుడు సీనియర్ బాయ్స్ సాంగ్ లాస్ట్ పాట, ఇంకంత అయిపోయింది. దేవుని ప్రశ్న ఆమె దేవుని దర్శనం కలుగాక. కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాను. మ్యూజిక్ ఓకే. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని యొక్క నామమహిమ కాక. దేవుడు మంచివాడు, గొప్పవాడు. ఈ రాత్రి కాల దినం ఈ విధంగా 4వ దినంన ఈ విధంగా కూడికి నేర్పరచుకొని దేవుడిని స్తుతించుటకు, దేవుని యొక్క నామాన్ని మహిమపరచుటకు దేవుడు మనకిచ్చినాడు. దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అమ్మే కూర్చో కూర్చో కూర్చో. దయచేసి మీరందరూ సైలెంట్గా ఉంటే. ఓకే. పిల్లలకి అడగాని ప్రాబ్లం రాలా, టీచర్లకు అడితే ప్రాబ్లం వస్తుంది. అన్నెసెసరీగా మీరు డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నట్టు అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. బైబిల్లో మాట చెప్పబడుతుంది, బాగేనండి. సంపూర్ణ కూర్చో. బైబిల్లో ఒక మాట చెప్పబడుతుంది. ఆ మాట ఏంటంటే, ఒకసారి సిరియా దేశంలో, ఇశ్రాయేల్ దినములలో సిరియా దేశంలో ఒక చిన్న పిల్లోనిది. ఆ సిరియా రాజుకి శ్రమంతా ఎట్టుందంటే, మంచి యుద్ధవీరుడు, అనేక రాజ్యాలను పరిపాలన చేసిన ఆయన, మంచిగా అనేక యుద్ధం చేసి ఎంతో జయం పొందిన ఆయనకి ఏమైపోయిందంటే శరీరంలో కుష్ఠరోగం ఉంది. ఎట్లా? ఆయనకి శరీరంలో కుష్ఠరోగం ఉంది. ఈయనుండేది ఇశ్రాయేలులలో బానిసలుగా తీసుకుపోయబడ్డ ఆ దినాలలో బానిసలుగా సిరియలు తీసుకువెళుతున్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి, చిన్న అమ్మాయి, ఇశ్రాయేల్ దేశంలోని ఒక అమ్మాయిని ఆయనకి పని తీసుకుని పోయింది. అతను అమ్మాయిని తీసుకువెళ్ళాడు. బాగేనండి. ఓకే. వెళుతున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే, అప్పుడు అడుగుతుంది, అదేం లేదు, అప్పుడు అంటున్నారు, ఆ అమ్మాయిని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ రాజు గురించి ఆ అమ్మాయికి ఏం తెలిసింది, విషయం తెలుస్తుంది. తెలిసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే, తన రాజకుమార్తె కూడా ఒక మాట చెప్తుంది. ఏమని మాట చెప్తుందంటే, మా ఇశ్రాయేల్ దేశంలో ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు, ఆ ప్రవక్త ఏం చేస్తారంటే ఈ వ్యాధి నుంచి స్వస్థపరుస్తాడని చెప్పినాడు. అదేవిధంగా ఆ మాటకి ఎవరు లేవబడినారంటే, ఆ యొక్క మాట చెప్పిన వెంటనే ఆ యొక్క చక్రవర్తి ఏం చేశాడు, సిరియా ఆ యొక్క చక్రవర్తి విన్నాడు. ఇశ్రాయేల్ దేశంలో ఉన్న రాజుకి ఆ మాటని తెలియజేస్తున్నాడు. ఇశ్రాయేల్ దేశంలో తెలియజేస్తే ఆ రాజుగాని భయపడ్డాడు. బాగేనండి. రాజు భయపడ్డాడు. అవతల ఆడున్న వాళ్ళందరూ భయపడ్డారు. ఆ దినాలలో కుష్ఠరోగం పోయేది చాలా అరుదు. ఎవరికి అమర స్వస్థత పొందిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. బాగేనండి. ఒక చిన్న పిల్ల ఆ దినాన ఆ సువార్తను ఏం చేసింది, మా యొక్క ప్రవక్త ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఆ ప్రవక్త వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, పోయి ఆ నేలలో పోయి మునుగుమని చెప్తున్నాడు. 7 సార్లు మునుగమని వెళ్ళప్పటికే ఆయన ఏం చేశాడు, దానికి కోపడ్డాడు. ఆఖరికి పని మనిషి చెప్పాడు, అయ్యా ఆయన ఏం చెప్పలేదు కదా, మాట ఆయన మునుగుమందని చెప్పాడు. ఆ మాటకు లోబడి ఏం చేసినాడంటే 7 సార్లు మునిగిలేసినాడు. మునిగిలేసిన తర్వాత ఆయనలో చర్మం వెంట అయిపోయిందంటే చిన్న పసిపిల్లల లాంటి తోలులాగా మారిపోయింది. దీంట్లో ఒక విషయం చూడండి,
ఒక చిన్న పిల్ల బానిసత్తులో ఉన్న దేవుని యొక్క మాటలు మాట్లాడింది. ఆ మాటకి ఎవరెవరంతా లోబడ్డారో, విశ్వాసమే లేకుండా ఉన్న ఆ యొక్క స్థితిలో ఉన్న వారికి, రాజుకి విశ్వాసం లేదు, ఇశ్రాయేల్ రాజుకి విశ్వాసం లేదు. అక్కడున్న ఏం చెప్తున్నాడు, ఆ యొక్క చిన్న ప్రవక్త ఆ యొక్క మాట చెప్పినంత మాత్రమే ఆ యొక్క కుష్ఠరోగం అంతా స్వస్థపరచబడింది. చిన్నపిల్లలు చాలా తక్కువ అనుకుంటున్నారు. గొప్ప గొప్ప కార్యాలు దేవుడు వాళ్ళ మూలంగానే దేవుడు చేస్తాడు. ఆ విధంగానే దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగాక. మన సంఘంలో 1994 నుండి మన సంఘంలో ఈ యొక్క సండే క్లాస్ని ప్రారంభించారు. యాకోబ్ అన్న, అంకుల్, సాల్మాన్ అంకుల్, డానియల్ మామ, ఈ విధంగా అక్కడున్నప్పుడు ప్రేమన్న వీళ్ళందరూ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క సండే క్లాస్ని ప్రారంభించారు. దాని కౌతల ఎట్లా వచ్చిందంటే, వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత నేను తీసుకున్నాను. దాని కౌతల బీవుల, జయశ్రీ, రాజకుమారి, రేచలు, ఎస్తర్ రాణి, ఇటువంటి వారు, మేరీ, వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే తీసుకున్నారు. ఝాన్సీ రాణి ఆ యొక్క క్రిస్మస్కి వచ్చినప్పుడల్లా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు అలైన్ చేసుకునేది కానీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా లీలకుమారి, వీళ్ళందరూ వచ్చి వెనకటి దినాలలో ఏమైపోయారు, ఆ విధంగానే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకుంటా 30 సంవత్సరాలు వచ్చారు. దేవునికి స్తోత్రం. ఈ దినాలలో ఆ యొక్క సేవని ముందు ఉండి కొనసాగించే వాళ్ళు ఎవరంటే సరళ, హెలెను, వీళ్ళందరూ. దాంతో కూడా కొన్ని మంది మన సంఘ పెద్ద పిల్లలు, ప్రీతి, ఇటువంటి వాళ్ళ పిల్లలు, సమీరా, ఇటువంటి యవనస్తుల పిల్లలందరూ, అర్థమైందా, విద్య, వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, కూడా ఉండి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, సహాయం చేస్తూ దేవుని పరిచర్య విషయాలలో ఇంతవరకు ముందుండి ఈ 30 సంవత్సరాల్లో ఇంతవరకు చిన్నపిల్లలకి తీసుకొస్తున్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. అంత మాత్రమే కాదు, VBS మనకు 2004 నుండి ఇప్పుడు 2024 వరకు వచ్చింది. ఇది మనము ప్రారంభించి 20 సంవత్సరాల దగ్గరకు వచ్చేసేసింది. దేవునికి స్తోత్రం. ఆ యొక్క దేవుడు ఎట్లా ప్రారంభిస్తామని చదవదు కానీ ఏమి లేకుండా ప్రారంభిస్తాం. దేవుడు ప్రతిసారి ప్రతిరోజులు పిల్లలకు కావాల్సిన ఆహారం కానీ ప్రతి కార్యాలు దేవుడు ఎవరెవరినో ప్రేరేపించి క్రమంగా ఇంతవరకు దేవుడు నడిపించినాడు. ఇంతవరకు ఎన్నో మంది స్పాన్సర్ చేసి నడిపించినారు. దేవునికి స్తోత్రం. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరాలలో కానీ మన సంఘానికి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు చేయాలని చెప్పి ఎవరిని పేరు వచ్చి మనం చెప్పలేదు. అయితే దేవుడు వాళ్ళ యొక్క హృదయాలను ప్రేరేపించి ఏం చేశారంటే దేవుడు ప్రేరేపించి దేవుడు సహాయం చేసినాడు. 14, 15, 16 ఈ యొక్క మొదటి దినాన విక్టరు వాళ్ళ యొక్క కుటుంబం వాళ్ళు వచ్చి ఆ దినాన వాళ్ళు సహాయం చేస్తున్నారు. దాంతో కూడా రూస్వెల్ట్ వాళ్ళ కుటుంబం, ఏంజల్ వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళతో సహాయం చేసి మొదటి ఆ యొక్క ఆహారాన్ని విషయంలో కానీ దేవుడు సమృద్ధిగా నడిపించినాడు. రెండవ దినాన ఆ యొక్క స్పాన్సర్ విషయంలో చూసినప్పుడు శాంతి, ప్రసన్న వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ కుటుంబాలు, ఆ యొక్క ఆశ, అనూష వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళందరూ అది నన్ను రెండో రోజు వాళ్ళు సహాయం చేస్తున్నారు. మూడవ దినాన మన సంఘంలో ఉన్న ఎస్తర్ రాణి, దేవకుమార్ వాళ్ళ యొక్క వివాహ సమృద్ధి నుంచి ఆ యొక్క సమయం బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ దినాన, నేటి దినాన, ఈ దినాన సహాయం చేస్తున్నారు. దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగాక. అదేవిధంగా ఈ యొక్క 4వ దినంని ఈ ఆహారం, బిర్యానీ, ఈ యొక్క మంచి ఈ యొక్క సమృద్ధిగా చేయాల్సింది ఆ యొక్క ప్రతి విషయాలు చేసింది లీలకుమారి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇంకను వీళ్ళకి సపోర్ట్గా ఏం చేశారంటే ఐస్ క్రీమ్లు, మళ్ళా ఈ యొక్క ప్లేట్స్లు ఇవన్నీకి డిస్పాచ్ చేసుకునేదానికి తిరుపతిను కొన్ని మేము సహాయం చేసినాం. కాబట్టి పేరు మనకు అవసరం లేదు. దేవుడికి స్తోత్రం. అన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు. దేవుని యొక్క లేఖన చెప్పబడుతుంది. ఏమని చెప్పబడుతుందంటే ఒక దేవుని యొక్క పరిచర్య విషయం, నీళ్ళు ఇచ్చిన, ఆహారం ఇచ్చిన వాళ్ళకి బైబిల్లో ఏం చెప్పబడుతుందంటే నూరందనగా ఇమ్మయిలు మరుమైలు దేవుడు వాళ్ళకి ఏం చేస్తానంటే అంటే ఏంటంటే ఇమ్మయిలు అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా, ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు కానీ వాళ్ళకి దేవుడు సహాయం చేస్తాడంట, మరుమయిలో కానీ దేవుడు వాళ్ళకి సహాయం చేస్తాడంట. కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళని, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించి నడిపించును గాక. దేవునికి స్తోత్రం, నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఆఖరిగా మన యొక్క టీచర్స్, ఈ యొక్క యవనస్తులు ఈ యొక్క 3 దినాలు ఆ యొక్క ఊడ్చేది కానీ. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆఖరి ప్రార్థనతో మనము సెలవు తీసుకున్నాం. బాబు కూడా ఇక్కడికి వస్తాడు. ప్రార్థన. ప్రేమ గల నాయన, పరిశుద్ధుల యేసయ్య, నీ పరిశుద్ధ పదానికి కోట్లాది కృషులు, స్తోత్రం, వందనాలు నాయన. దేవా, నిపుణులైన తను మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించి ఇంతగానో తండ్రి దేవా మమ్మల్ని చేయటానికి దేవా నా తండ్రి దావీదు అన్నట్టుగా ఇదంతా నీ దృష్టిలో కొంచెమేనైనా ఆయన నా తండ్రి ఎన్నిక లేని మమ్మల్ని నా తల్లి ఎన్నుకొని దేవా ఇంతగానో నా తల్లి చేసినదంతా నీ దృష్టిలో ఇది కొంచెమేనాయన. దేవా ఇక్కడ వాళ్ళు చేయవాలి నీ కోట్ల
స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ సండే స్కూల్ బట్టి VBS ఉన్న తన 3 దినాలను బట్టి ఈ ఆఖరు ఉన్న తండ్రి విశేషంగా నడిపిస్తున్నా బట్టి అనేక మంది తీసుకొచ్చి తల్లిదండ్రులని పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి దాని కొరకు ముందు నడిపిస్తున్న టీచర్ గ్రూప్ లీడర్ని బట్టి వివిధ VBS టీచర్గా ఉంటున్న వారిని బట్టి 3 దినాలు సిద్ధపరిచిన వారిని బట్టి ఏదైనా విశేషంగా సిద్ధపరిచిన వారిని బట్టి నీవు సహాయం చేసి శుభ్రం చేసే విషయంలో కానీ లైవ్లో వీడియో ఎత్తి పంపిస్తున్న ఫోటో ఎత్తు ఉంటున్న ప్రతి వారి సంఘ కుటుంబీకులందరూ పెట్టిన ఆయన గ్రామస్తులు పెట్టిన ఆయన సేవలు బట్టి శుతిస్తూ నేను మైపోస్తున్నా తండ్రి ఈ నాలుగు శుద్ధిస్తూ నీకే శుద్ధి ఘనత మేమందరూ తండ్రి పిల్లల తండ్రి విశేషంగా తండ్రి జీవిస్తున్నాం ఆయన బష కాంబారాబా ఈ బిడ్డల పట్ల నీ సిద్ధం ఏమైందో ఒక స్వభావం తండ్రి బిడ్డలను దీవించు నీ కాపుదల దయచేయమని బిడ్డల వారు దీవించి నీ సిద్ధమైన బిడ్డ మా పట్ల నెరవేర్చి నా బడి మైపరచుకొని ఇంకా జరగడ కార్యక్రమం అంతా ఆశలో దీవెనకరంగా ఏ కొరత లేకుండా జరిగించి నా మైపరచుకోమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో స్తుతించి అడుగుతూ సహాయం చేయాలి. ఆమేన్. అందరం సన్నిధించము అంతరంగంలో సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామములో సన్నిధించము. నా ప్రాణమా ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మరవకము. ఆమేన్. ఆశీర్వాదం మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు మన రక్షకుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు మన ఆదరణకర్త యొక్క సత్య స్వరూప దేవుని మనకు సకల పరిశుద్ధులకు సండే స్కూల్ పిల్లలకు టీచర్లకు గ్రూప్ లీడర్లకి VBS టీచర్గా సహాయం చేసిన వారికి సంఘానికి గ్రామానికి రాజ్య కొరకు నడిపించును గాక. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్.